what is our thought, whatever you are planning for do something, what is the role of your prefrontal cortex, then your primary motor cortex, prefrontal area, supplementary area, then also somatosensory cortex, all are giving the inputs to your cerebellum and basal nuclei for the finest and smoothing of movement and executions. You already know that. There are some pyramidal tracts are there are some extrapyramidal tracts are there are some lateral system, there are some medial systems are there. Thank you. Your lateral system is for our key voluntary, and medial system is your involuntary. In the medial system, there are some subcortical tracts are there. What are those? Tectospinal, then reticulospinal, vestibulospinal, olivospinal. So these are the subcortical levels. And here it is lateral, there is a corticospinal tract or corticospinal and rubrospinal tract. Remember that. In case of our standing means VIP. আমরা কি করি না VIP এলে স্ট্যান্ড করি, VIP কেউ এসছে আমরা দাঁড়াই, so that is standing and VIP means V and P, that is very pretty, that is vestibulospinal as well as pontine reticulospinal tract. These tracts are helpful for our extensor muscles to activate, that means anti-gravity muscles are activated for standing. এই যে দাঁড়িয়ে আছি আমি, these are subcortical levels are helping. Involuntarily, আমি কিছু বুঝতে পারছি না, আমাকে কিছু করতে হচ্ছে না. Similarly, if you sit down, then red mat, right? Red means rubrospinal and M for your medullary. এই চারটে ট্র্যাক নিয়ে বাকি খেলা হয়. That is flexor part. So flexor muscles are helpful for those your red mat, that is rubrospinal and your medullary reticulospinal tract. So these tracts your subcortical tracts. So already you know that the ascending tracts are there for your sensory and your descending tracts are for your motor activities, any planning, whatever it may be. First of all, not only the motor descending tracts is helpful, it always helps your proprioception. Kothay hath ache, kothay naak ache, this given by your cerebellum. Tar moddhe cerebellum e kichu nucleus is there. For your vestibular part এর nucleus cerebellum হচ্ছে vestigial nucleus. আর এই দিকে আমি যখন রুব্রোস্পাইনালে আসবো, তখন আমার globus and emboliform nucleus আসবে, to proprioceptive. And remember that any reticulospinal tract takes the informations from ascending tract. একটা করে ascending tract আমাকে inputs দেওয়া হবে. So এইগুলোকে মাথায় রেখে any sorts of your descending tracts you can write and you will get the marks. No problem at all. কখনোই এটা লেখা যাবে না যে আমার VP, that means vestibulospinal and your pontine reticulospinal is help for the flexor muscle. No, that is for your extensor muscles and anti-gravity muscles are helpful. এই ছোট ছোট কথাগুলো এক পাতা লেখা যায়, রাইট? তোদেরকে লিখতে গেলে একটা আননোন কোশ্চেন এসছে মনে কর, কিছু লিখবি, যদি বেসিক সেন্স না থাকে তাহলে জিনিসটা ভুল হবে, আর এমনই ভুল হবে যেটা আমাদের চোখে পড়বে, তখন কিন্তু 0 পাবে। মনে কর একটা 8 নম্বরের কোশ্চেন এসছে, কিন্তু তুই যদি বেসিক কথাগুলো ঠিকঠাক রাখিস, উইল ট্রাই টু গিভ ইউ মার্কস। দ্যাট ইজ ঠিক আছে, বেসিক কথাগুলো তো ঠিক আছে, এটা ফ্লেক্সার করা, হ্যাঁ ঠিক আছে, লেখার অ্যাপ্রোচ হয়তো ভুল আছে, বাট তুই যদি এইগুলো ভুল লিখিস, সঙ্গে অ্যাপ্রোচ ভুল, ইউ উইল নট গেট এনাফ। আর প্রবলেম ইজ দ্যাট নাও ইন ইউর কপি it's not sure that I will see your copy, that is coding system is there. পাচ্ছিস তো বুঝতে? এবারে থিওরিটিক্যাল পাস করা খুব মুশকিল if you don't know any knowledge at all. একটা ফিজিওলজিতে একটা গ্রস যদি নলেজ না থাকে তাহলে কোশ্চেন অ্যান্সার দিতে পারবি না। আর যদি একটা গ্রস আইডিয়া থাকে, যেভাবে মোটর সিস্টেমটা আমি ট্রাই করেছি যা কি তোদেরকে বোঝাবার, আই ডোন্ট নো হোয়াট এভার ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড অর নট, দ্যাট ইজ ইউর পার্ট। বাট যদি তোরা রিভিশনস দিস বারবার করে, যদি ভিডিওসগুলো দেখিস ইউটিউবে, you will get the gross picture of your motor system. That is important for to write answer. একটা অ্যান্সার করতে গেলে ফ্ল্যাট অ্যান্সার কখনো পাবি না, ক্লিনিক্যালি পার্ট আসবে,
upper motor neuron lesions, lower motor neuron lesions, right? So you have to think about that upper motor neuron bolte ki bola hoyechilo. That means tone, hypertonia, hyperreflexia, spasticity, not rigidity. Rigidity is part of the extrapyramidal features. That is Parkinson's disease. Any rigidity means cogwheel rigidity, lead pipe rigidity. Spasticity means clasp knife spasticity. So, এইগুলো সবসময় মাথায় practical plus theory you have to understand and keep in mind. Otherwise, you can't go for it. Upper motor neuron lesions and lower motor neuron lesions is valuable for both practical as well as in case of theory. Definitely will come 100% upper motor neurons, otherwise lower motor neurons will come. Then you have to think about the causes of upper motor neurons that can come as a clinical scenario. Already I have described. Right side একটা patient দেখা গেল যে আমার একটা infarction is there, that may be hemorrhagic, that may be ischemic, that may be demyelinations, right? In case of upper motor neuron lesions, B12 deficiency, multiple sclerosis, amyotrophic lateral sclerosis. So both lower motor and upper motor is amyotrophic lateral sclerosis. In case of lower motor neuron lesions means what? কিছুই না, cell body of the anterior gray horn থেকে যখন আমার peripheral nerves এ যাচ্ছে. And that place is very important, that alpha motor, gamma motor and one fiber and two fibers, right? Muscle spindle, very, very important for the next classes of your, that is practical classes, that is reflex. All over that is a monosynaptic arch. Reflex arch is going on. What is happening? Your tendon, you are giving hammer, that means stretching of your muscle spindling. That is your sensory part. It gives information through one fiber or two fiber coming to the spinal cord. Then it stimulates kake alpha motor and gamma motor both. Alpha motor ki korbe? It supplies the extrafusal muscles, and gamma motor is part of the intrafusal muscle in the end of the contractile part. That will contract, and tautness of the muscle is important to continuously giving the stimulus or sensitive, make it sensitive for the muscle spindle. Muscle spindle jodi sensitive ba na thake tale ami otake korte parbo na. That's why gamma motor is important. So alpha motor and gamma motor neurons is important. Whenever any questions come to this type of muscle contractions and your I fiber, two fibers, alpha motor gamma fiber, that means what? It is called alpha gamma co-activations, right? So alpha gamma co-activations chhara kokhono muscle contraction hote pare na. So that's important, and it may come as a explain why the alpha gamma co-activation is important for muscle contractions. Write down whatever the class explains. Chobi aka, muscle spindle aka, and then it is supplied. Muscle spindle ke supply kore? Sensory nerve, that is one fiber or two fiber, and then it comes to the spinal cord, backward, and then it stimulates the alpha motor and gamma motor. Alpha motor supplies for your contraction for extrafusal muscle, for the shortening muscles, and tautness of muscles is helps tonicity, that is your gamma motor. So gamma motor is important for your contraction. Whenever you are giving any upper motor neural lesions, that means what? That means already your upper motor, that means your gamma motor already insensitive. That's why it is happening. Why? You already know that whenever it is coming as a corticospinal tract at the medullary level, it gives the collateral branches to what? Medullary reticulospinal nuclei, and then it's coming down, and it inhibits the upper motor, gamma motor inhibits to some extent. That's why আমি এখন আছি। এটা যদি আমার upper motor neuron lesions হয়ে যায়, তাহলে আমার কি হবে না, stiffness আমার এরকম করে বেড়ে যাবে। কেন? That's causing the সেই সাবলাইটা আসছে না, that's causing the disinhibition. The disinhibition is causing your upper motor hyperreflexia or hypertonicity. That is the important point. It can write in your copy also. এই ছোট ছোট জিনিসগুলো থেকে বড় বড় জিনিস হয়, এবং এই ছোট ছোট জিনিসগুলো তোদের ক্লিনিক্যাল অ্যাপ্লিকেশনে লাগবে, রাইট? সো দিস ইজ ওভারঅল your gist. Lower motor neuron lesions means your atrophy will be there, that is denervation atrophy. In case of upper motor, it is disuse atrophy. But if atrophy is overall, you can see, in case of upper motor, that is only to 40 to 50% atrophy happens. But 80 to 90% atrophy happens in case of lower motor neuron. If you see any patients having the thenar muscle atrophy is there, that is definitely it is denervation atrophy. That is lower motor neuron atrophy is there. And you already explained that why atrophy happens here, right? And also fasciculations, fibrillation.
These are all your what? Feature of your lower motor neural lesions. In case of upper motor neural lesions, Babinski sign is positive is important. That is the plantar response, right? But Babinski sign is normal up to 1 year of age. Already you told you that is myelinations cannot be formed. So in case of less than 1 year of age, you can get positive Babinski sign. That does not mean it's suffering from upper motor neural lesions. And also, to some extent, your examiner can ask, except or without saying the upper motor neural lesion, what are the other causes of your Babinski sign year positive? Think about it. The answer will be like that: thyrotoxicosis. So any patients having some thyrotoxicosis that may present as a Babinski sign positive. So that is not neurological, but it is happens. I am not going details about how it is happened. So now today already you know the central nervous system, already you know. That means your spinal cord and brain already done. You know the motor areas, you know the motor homunculus, you know the sensory part, you know the sensory homunculus. Sensory homunculus you already know, পাটা থাকবে নিচের দিকে, হ্যাঁ বড় বড় জায়গা থাকবে কি কি না ফেস আর হাত। দেখবি বইতে যদি ছবি থাকে একটা homunculusের ছবি আছে, আছে তো নাকি? আমি জানি না তোদের বই আমি কখনো খুলিও না। তো দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ এ ফেস ইজ দেয়ার, বড় বড় হাত। কেন? সেন্সিটিভ। আমাকে ফাইন টিউনিং করতে হবে। এই যে আমি চকটা ধরে আছি। So this is happening for what? It is happening for which tract? This is a lateral corticospinal tract. It helps for your distal muscle movements, it's the distal movements and also in final movements. In case of axial movement, that is the shoulder girdle, pelvic girdle, abdominal muscle, erector spinae, by your anterior or ventral part of the corticospinal tract. Corticospinal tract is দুটো ভাগ। Another is the corticobulbar. তাহলে bulbar means brainstem. Brainstem পর্যন্ত এসেই থেমে যাবে। All the cranial nerves have some nucleus except 3, 4, 6. It's not directly connected with your nucleus. It is bypasses by your medial fasciculus, medial longitudinal fasciculus, as well as paramedian, pontine, reticulo, spinal nucleus. Bypass করে সেটা হবে 3, 4, 6. So these all are things your practically and your practical class as well as practical exam and your theoretical exam. Now I like to conclude that our junior said that to start that autonomic nervous system. So what is the importance of the autonomic nervous system? Very important for theory, at grand viva as well as in your practical purpose in day-to-day life. So first of all, central nervous system is your brainstem and your spinal cord, and there is a peripheral nervous system, right? There is your peripheral nervous system that is divided into mainly the two parts. One is sensory, another is your motor, right? In this motor part, that is again divided into two. One is somatomotor, another is visceromotor, and that is called autonomic nervous system or visceromotor nervous system. So in these cases, PNS is a sensory, motor ke somatomotor, and then it is again into autonomic nervous system or visceromotor system. Then autonomic nervous system is divided into ki bolo? In 3. Most of the book written as a 2, but I am telling you 3. Why? Because that is your sympathetic, it is a parasympathetic, and anyone? Anyone? Which system? System related to GI. System related to GI. Hopefully, who have lectured that the GI have enteric. That is enteric system. Enteric system মানে mindteric plexus. নামগুলো মনে পড়ছে? So this is your enteric system. So sympathetic, parasympathetic and enteric. These are the part of your autonomic nervous system. So don't forget that this enteric part, right? So what happens here? It is one is your motor part and sensory part of your peripheral nervous system. You know already the central nervous system. There is a brain and spinal cord. Ja kichu hocche brain and spinal cord. But your peripheral nervous system, it happens your sensory and motor, and then is somatomotor. Somatomotor means what? Somatomotor means your voluntary. And others autonomic nervous system is your involuntary. Ki hocche, hoche, kokhon heart batche, ki hocche jani na.
then it is sympathetic and your parasympathetic and enteric, right? তাহলে what is the importance of that? কেন এগুলো জানা দরকার হলো? আমি তো ট্র্যাক ফ্যাক্ট সব জানি, হাত পা আমি নাড়াচ্ছি, সব করছি, but you don't know that when you are in stress, when in crisis, when you are in your relaxed mood, that means in case of relax means your whatever you have eaten, it's a bit digest করতে হবে, absorption করতে হবে, nutritions যাবে, you will get energy and then you will work and you will study, etc., etc. But whenever you stress in front of exam table, it is your stress, heart rate is high, automatic is high, you are not voluntary, it is increasing at all, তাই না? Your mouth is dry, গলা শুকাচ্ছে, বারবার জল খাচ্ছিস, হয়তো এগুলো। So this is happening, why? This is happening due to your autonomic nervous system. Suppose snake is there, suppose any snake is there, তাহলে কি আমি ওকে কি করব? আমি যেমন মোটর সিস্টেমকে কাজে লাগিয়ে ভাগবো, এই ভাগার সময়তে আমি যখন পালাবো, whenever I started to run, then your autonomic nervous system will activate. And both system, I am not going details now, is a enteric part. It is a part of the GI. I don't know whether probably it is not known to you. If time permits, I will explain in the separate class that we are concerned about now the sympathetic and parasympathetic. This is the balance. Always keep in balance. আমি যেমন এখন আছি, রিল্যাক্সেই আছি, কোনো অসুবিধা নেই, তোরাও মোটামুটি রিল্যাক্সে রাখিস, কোনো পরীক্ষা নেই, কিচ্ছু নেই, তাই না? তুই বসে আছিস, তুই ব্রেকফাস্ট করে এসছিস, your digestion is going on. How? This peristalsis is going on, your secretion is going on, hormones are coming, enzymes are coming, digestion is going on. But if anything হঠাৎ করে বলা হলো যে আজকেই তোর একটা প্রফ হবে, আজকেই তোর একটা প্রফ দিতে হবে, কি হবে? এখনই স্ট্রেস শুরু হয়ে যাবে, এখনই হার্টবিট বেড়ে গেল, তুই তো নিজে তো বাড়াচ্ছিস না, ইউ আর নট ইনক্রিজিং বাই ইয়োর সেলফ, ইনক্রিজিং। হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং হিয়ার? কে এটা করাচ্ছে? হাউ ইট ইজ পসিবল? বোঝা যাচ্ছে? একটা বড় একটা জার্মান শেফার্ড হয়তো তোকে তাড়া করছে, তুই কি দাঁড়িয়ে থাকবি? একদমই না, তুই তো মানে পালাবি। পালাতে গেলে যে তোর স্কেলেটাল মাসেলে লাগবে, যা তোর সাবকর্টিক্যাল লেভেলে যা তোর দরকার, দ্যাট ইজ এনাফ। দ্যাট প্ল্যানিং এক্সিকিউশন করছিস তুই, আমি এদিকে পালাবো, এদিকে পালাবো, বাট বিফোর দ্যাট you have to take oxygen, you have to increase the heart rate, cardiac output, blood circulations, glucose, everything is important to in your fight and flight, your response, তাই তো? তাহলে sympathetic system মানে হচ্ছে flight and fight response, বা you can say fright, fight and flight, বোঝা গেল? Flight, FLIGST, FIGST, fight, and fright, FRIGST. So this situation is for your sympathetic. And now you are working in your class, rest and digest. That is your parasympathetic. তাহলে এই যে যদি আমি সিম্প্যাথেটিকটা বলি, তাহলে সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম মানে কি না? flight and fight. And in case of parasympathetic, that is কি বলো? রেস্ট অ্যান্ড ডাইজেস্ট। বোঝা গেল? এইটা মনে রাখতে হবে আগে, সবার আগে এইটা মনে রাখতে হবে যে এটা বলতে কি বোঝাতে চাইছি। তাহলে whenever you are in any distress, then your sympathetic system will upper hands. Whenever it is upper hand, the parasympathetic system must be total down. প্রথমে এরকম ছিল, স্ট্রেস এসছে, সিম্প্যাথেটিক উঠে গেল, এ কিন্তু ডাউন হলো, এ কিন্তু স্থির থাকবে না, এ স্থির থাকলে প্রবলেম আছে, একেও ডাউন হতে হবে। আবার যদি তুই যখন মানে রেস্ট নিচ্ছিস, তখন এখান থেকে মনে কর রেস্ট নিচ্ছিস রিল্যাক্সে, তখন আমার কি হবে? এইটাকে আমার প্যারাসিম্প্যাথেটিকটা বাড়বে, হ্যাঁ, সিম্প্যাথেটিকটা একটু কমিয়ে রাখতে হবে। বোঝা গেল? সো whenever you are going to the hostel, taking food and relax, music, etc., and calling phones to your mother, your parents, that means you are in relaxing phase. That is parasympathetic system is going on. সেই জন্য কি বলা হয়? খাওয়ার পরে একটু রেস্ট দিতে, রাইট, ফর ইউর ডাইজেশন, ফর ইউর পেরিস্টালসিস, ফর ইউর সিক্রেশনস, etc. খাওয়ার পরে ছোটাছুটি করলে হবে না।
সিমিলারলি ইফ ইউ আর ইন স্ট্রেস, বলে না তোমার মনে হয় স্ট্রেস হচ্ছে, স্ট্রেস আলসার বলে কিছু টার্মস আছে, তোরা যখন সার্জারিতে যাবি তখন বুঝতে পারবি, ডিওড্রেনাল আলসার, হ্যাঁ, অ্যাসিড সিক্রেশন হয়ে হয়ে এমনই অবস্থা হয় টেনশনে, অ্যাংজাইটিতে, এক্সামের আগে, দ্যাট হ্যাপেন্স। আমারই হয়েছিল যখন জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষা, তখন এত টেনশন যে we admitted 3 times before exam, joint entrance exam, in the year of 1999 and 2000 batch I was there. So then that was a typically stress induced ulcer was there for me. There's a gastric ulcer was there, it is stress induced. So stress happens, you can't cope it up for your exam also. In that time, my suggestion was frequent taking food. Take food, but frequently, small amount, bare. That can help for your processes as well as your digestions. Now, sympathetic system কি একা কাজ করবে? Sympathetic নার্ভ দিলে কি হয়ে যাবে? No, CNS এর হেল্প লাগবে। কেন লাগবে? First of all, you have to perception of threat. কে করে? Fear কে করে? ব্রেনের কোন পার্ট? বলতে থাক। হ্যাঁ বল। লিম্বিক সিস্টেম, অ্যাংজাইটি, ফিয়ার, লিম্বিক সিস্টেম উইল টেক অডিটারি। মনে করো এখানে একটা বাঘের আওয়াজ হচ্ছে, বাঘ ঢুকে গেছে জঙ্গলের মধ্যে, তাহলে আমি কি হবো না, আমার অডিটারি সেন্টার স্টিমুলেট হবে, রাইট? দেন আমি কি করবো না, বাঘটাকে দেখবো, তাহলে ভিজুয়াল কর্টেক্স স্টিমুলেটেড হবে, আই এম কামিং। Then it will send some sorts of thought and fear in the limbic system. Limbic system এলে কি সব হয়ে গেল? No, because our parasympathetic and sympathetic control has on hypothalamus. Hypothalamus-এর আবার দুটো নিউক্লিয়াস থাকে। বুঝতে পারছিস কিভাবে জিনিসটা হচ্ছে? একটা হচ্ছে পোস্টেরো ল্যাটারাল নিউক্লিয়াস, এই রিলেটেড, আর একটা হচ্ছে ভেন্ট্রো মিডিয়াল নিউক্লিয়াস। কোথায় বললাম? হাইপোথ্যালামাসে, থ্যালামাসে না। So ventromedial part of hypothalamus is for your parasympathetic control, and posterolateral part of hypothalamus, it helps for your sympathetic control. So if you draw a brain, so parasympathetic sympathetic বুঝতে গেলে একটু উপর থেকে একটু না এলে হবে না। এই মোটামুটি, তাই তো? একটা স্যাটাল সেকশনস আজ দেয়া, এইখানটাতে আমাদের এরকম টাইপের হাইপোথ্যালামাস থাকে। হাইপোথ্যালামাসটা দেখতে এই রাইট অ্যান্ড লেফট হয়, এরকম করে খোলা বইয়ের মানে পেজের মতো। সো এইখানেতে একটা নিউক্লিয়াস থাকে, আর একটা এইখানেতে থাকে, বোঝা গেছে? এইটাকে বলা হয় ভেন্ট্রোমিডিয়াল নিউক্লিয়াস, আর এটাকে বলা হয় পোস্টেরো ল্যাটারাল নিউক্লিয়াস। এই পোস্টেরোর পি ফর প্যারাসিম্প্যাথেটিক নয়, এটা মনে রাখার আর কি। পি ফর হচ্ছে সিম্প্যাথেটিক, সো দ্যাট ইজ ফর সিম্প্যাথেটিক, অ্যান্ড ভেন্ট্রোটা হচ্ছে আমার প্যারাসিম্প্যাথেটিক। সেটা থাকে কোথায় না, এইখানে থাকে। এইখানেতে ঠিক এইভাবেই থাকবে, এইভাবে একটা আর একটা এইভাবে একটা। আর আমাদের লিম্বিক সিস্টেমটা কিরকম দেখতে হয়? মোটামুটি এরকম টাইপেরই হয় লিম্বিক সিস্টেম। দেখছে এইখানেতে আমার কি আছে? অডিটারি। এইখানেতে কি আছে? আমার ভিজুয়াল। বোঝা যাচ্ছে? তাহলে আমি একটা স্নেক দেখছি, বা একটা টাইগার দেখছি, বা একটা বাজে কুকুর দেখছি, হিংস্র কুকুর, জার্মান শেপার্ড তেড়ে আসছে, তার আওয়াজ আমি শুনতে পাচ্ছি, এবং হয়তো একটা কুকুর হয়তো একটা কামড় তোকে দিয়েওছে। দ্যাট মিনস হোয়াট? পেন সেন্সেশন এই দিক থেকে উঠেছে, রাইট? সেই পেন সেন্সেশন উঠেও তো কিছু লিম্বিক সিস্টেমে দেবে। সো অল দ্য সেন্স ইনপুটস আর কামিং লাইক দ্যাট। কোথায় আসবে? লিম্বিক সিস্টেমে আসবে, রাইট? বা মনে কর তুই এখানে কিছু একটা দেখেছিস, তুই ভাবছিস যে এখানে কি করবো, ফ্রন্টালে ভেবেছিস না কি করবো না করবো, সেখান থেকেও তোকে প্ল্যানিং এর জন্য এখানে লিম্বিক সিস্টেম থেকে পাঠাবে এক্সিকিউশন করার জন্য। ভুলে যা, অন্তত কানে শোনা, অডিটরি
and visual, giving the inputs to the limbic system. বোঝা গেছে? Then after getting the information, সমস্ত জায়গা থেকে ইনফরমেশন সে কালেক্ট করছে, আওয়াজ ইয়ে করে দেখা, তাহলে এগুলো খুব ফাস্ট হচ্ছে, এমন তো নয় তো দেখলো শুনলো তারপর তুই দৌড়াবি, তা তো নয়, তুই দেখেই তুই দৌড়াচ্ছিস। So all are going in a millisecond. So what is happening here? This is limbic system. So limbic system now, if you need in stress, if you stress or not, two fibers will go, one will go here and another will go here. বোঝা যাচ্ছে? তাহলে একটা ফাইবার গেল এদিকে, একটা ফাইবার গেল এখন, কোথায় গেল? হাইপোথ্যালামাসে গেল। দুটো ফাইবারস আর গোয়িং অন টু ডিফারেন্ট পার্টস নিউক্লিয়াই, রাইট? এবার তো ইউ আর ইন স্ট্রেস, তুই সব দেখেছিস সব স্ট্রেসে আছে, আনন্দে নেই, তুই রেস্ট অ্যান্ড ডাইজেস্ট পার্টে নেই, তাহলে কি হবে? এই পার্টটা ইনহিবিশন হবে, এই পার্টটা ইনহিবিশন হবে। একটু আগেই বললাম, ইফ এর ব্যালেন্স ইজ দেয়ার সিম্প্যাথেটিক, নাও উই আর ইন ব্যালেন্স, সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম। এবার আমি তোকে এবার ঝাড়তে আরম্ভ করছি, একজনকে ধরে আচ্ছা করে কোশ্চেন করতে আরম্ভ করছি, ইউর পালস রেট উইল ইনক্রিজ, অটোমেটিক্যালি ইউল ইনক্রিজ, রাইট? যখন এটা ইনক্রিজ হলো তখন এটা গেল, কিন্তু এটাকেও ডাউন হতে হবে, রাইট? বা তুই দৌড়াচ্ছিস, তোকে এটা ডাউন হতে হবে, এটাকে উঠতে হবে, এটাকে ডাউন করতে হবে, সেটা ডাউন ইজ গোয়িং অন, বাট দিস ওয়ান উইল বি অ্যাক্টিভেটেড, দিস ওয়ান উইল বি প্লাস, দিস প্লাস, সো দিস হোয়াট, দিস ইজ ইয়োর পোস্টেরো lateral nuclei of hypothalamus will be stimulated and ventromedial nuclei or hypothalamus will be inhibited. বোঝা যাচ্ছে যে কেন ইনহিবিশন হচ্ছে, কোথা থেকে ইনহিবিশন হচ্ছে বলো? মাথা থেকে। Now after getting all the informations in activation and stimulation and inhibitions, this one will release, this will get a polysynaptic descending tract. কি নাম বললাম? পলিসাইন্যাপটিক, সাইনাপস হতে 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 কিছু ডিসেন্ডিং পাথওয়েজ বা ডিসেন্ডিং ট্র্যাক বের করে। তারা কোথায় যাবে? তারা যাবে আলটিমেটলি একটা স্পাইনাল কর্ড আঁকি, এখানে যদি একটা স্পাইনাল কর্ড আঁকা যায়, এখানে যদি একটা বড় করে যদি একটা স্পাইনাল কর্ড আঁকা যায়, রাইট, এরকম এই মোটামুটি, রাইট? সো দিস ইজ স্পাইনাল কর্ড। যাই হচ্ছে না কেন, নামছে কোথায় না স্পাইনাল কর্ডে দিয়ে আমার নামবে। নাও এই অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম, তার যে সেল বডি, তার জন্য কয়েকটা টার্ম আগের দিনই বলেছিলাম। একটা টার্ম ছিল গ্যাংলিয়ন, একটা ছিল নিউক্লিয়াই বা নিউক্লিয়াস। ডিফারেন্স কি? দুটোই হচ্ছে কালেকশন অফ সেল বডি। তাহলে আলাদা কোথায়? একটা বাইরে একটা ভেতরে। সিএনএস এর বাইরে যাকে বলে তাকে বলবো গ্যাংলিয়ন, আর যে সিএনএস এর ভেতরে তাকে বলে যাচ্ছে নিউক্লিয়াই। এই জন্য বেজাল গ্যাংলিয়ন এখন আর বলে না, বেজাল নিউক্লিয়াই বলা হয় যত কিছু। সো কালেকশন অফ দিস, তাহলে এটা যাবে কোথায়? উই নো অলরেডি দ্য কর্টিকোস্পাইনাল ট্র্যাক ইজ কামিং ডাউন অ্যান্ড আলটিমেটলি ইট কামস অ্যাজ এ ল্যাটারাল হোয়াইট ম্যাটার হয়ে আলটিমেটলি অ্যান্টিরিয়র ভেন্ট্রাল হর্ন বা ভেন্ট্রাল গ্রে হর্নে সে আসে। এটা সেখানেতে আসবে না। এ কোথায় আসবে? এনিওয়ান? ল্যাটারাল হর্ন। it will come into the lateral horn. তাহলে এই যে আমার এই যে ডিসেন্ডিং পাথ এটা আসছে, it will come here, আর এদিক থেকে যখন আসবে আরেকটা তখন আসবে এখানে, রাইট? এইটা হচ্ছে আমার আলটিমেটলি। এবার থেকে যা যা অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেমের আমি আউটপুট এ করব, মনে রাখবে এটা ল্যাটারাল হর্নে এসে হচ্ছে, আর স্যার কোথাও হচ্ছে না। তাহলে হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং হিয়ার? পারসেপশন অফ থ্রেট। একটা থ্রেট এসছে, একজন এক্সামিনার বসে আছে, এটা তোর কাছে একটা বড় থ্রেট, এবারটা পাস করাবে কি ফেল করাবে, সিম্পল। সো এই যে থ্রেট, এই থ্রেটটা তোর মধ্যে কিন্তু ডেভেলপ করছে আনকনসিয়াসলি। ইয়োর digestion will be down because digestion peristalsis is controlled by the parasympathetic. I am coming, but your sympathetic will be stimulated. Stimulated এমনি হবে? No. কোথেকে হবে? হাইপোথ্যালামাসের একটা এরিয়া আছে, তাতেও কি হয়ে যাবে এমনি? না, লিম্বিক সিস্টেম থেকে তাকে ইনপুট পেতে হবে। লিম্বিক সিস্টেম কি এমনি পেয়ে যাবে? নো। লিম্বিক সিস্টেমের জন্য ডিফারেন্ট যে এরিয়াস গুলো আছে, সেই এরিয়াগুলো থেকে লিম্বিক সিস্টেমে ইনপুট যাবে। দ্যাট উইল ডিসেন্ড টু পাথওয়েজ, একটা গেল পোস্টেরিয়র ল্যাটারাল, আর একটা গেল ভেন্ট্রোমিডিয়াল। ভেন্ট্রোমিডিয়াল কি ইনহিবিট করে দিল, মানে প্যারাসিম্প্যাথেটিক ইনহিবিটেড হয়ে গেল, and then sympathetic will be stimulated and sympathetic will down as a polysynaptic
descending pathway in up to the lateral horn of different segment of the spinal cord. কেন বললাম এই কথাটা? কারণ আমার তো সার্ভাইকাল আছে, আমার থোরাসিক আছে, লাম্বার আছে, স্যাক্রাল আছে, কক্সিজিয়াল আছে, রাইট? বাট সিম্প্যাথেটিক ইজ কল্ড কি নাম? একটা সিম্প্যাথেটিক সিস্টেমের একটা নাম কি? সিম্প্যাথেটিকের একটা নাম কি? প্যারাসিম্প্যাথেটিকের একটা নাম কি? এটা তো আমরা এতেই পড়েছি 11-12 থোরাকোলাম্বার, থোরাকোলাম্বার আউটপুট। তাহলে এইটা যদি সার্ভাইকাল হয়, এইটা যদি সার্ভাইকাল সেগমেন্ট হয়, ডু ইউ থিঙ্ক ফ্রম দিস ল্যাটারাল হর্ন it will give the sympathetic outflow? No. If it happens thoracic level and first two segment of the your lumbar segment, thoracolumbar, এটাকে বলা হয় sympathetic, বলা হয় thoracolumbar। thoraco মানে হচ্ছে T1 to T12, আর L এর L1 আর L2 কোন কোন বইয়ে L3 লেখা আছে, বাট ভালো বইয়ে L2 পর্যন্তই আছে লেখা। বোঝা যাচ্ছে? তাহলে এই আউটফ্লো মানে হচ্ছে সিম্প্যাথেটিক, এইটা থেকে আউটফ্লো হবে, যেখান থেকে খুশি হবে না, সার্ভাইকাল থেকে হবে না। তাহলে তোর মনে কোশ্চেন হতে পারে যে সার্ভাইকাল তাহলে হলো না, তাহলে সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম কি আমাদের চোখে যায় না? তাহলে কি আমাদের স্যার আমরা কি ভুল পড়লাম? তাহলে কি মুখের ভেতরে যে আমাদের লালা বেরোচ্ছে এগুলো সব তো সিম্প্যাথেটিক প্যারাসিম্প্যাথেটিক কন্ট্রোল, তাহলে কি এগুলো কিছু যায় না? যায়, তারা অন্যভাবে যায়, তারা এই সেগমেন্ট থেকে বেরোবে না। আই এম কামিং। সো আলটিমেটলি কি হলো? লিম্বিক সিস্টেম গেটিং ইনপুটস, দেন হাইপোথ্যালামাস, যদি নিউক্লিয়াস ভুলেও যাস, দেন হাইপোথ্যালামাস, দেন ইট গিভস ইউর পলিসিনাপটিক ডিসেন্ডিং পাথওয়ে আপ টু দ্য ল্যাটারাল হর্ন, দেন দিস ল্যাটারাল হর্ন of the thoracic and lumbar, that is lumbar for 1 and 2 and little bit L3 segment, it gives off the কি প্রিগ্যাংলিয়নিক ফাইবার্স। বোঝা যাচ্ছে? সাপোজ মনে কর এই দিক থেকে আমি এটা করলাম, এই দিক থেকে এসছে, এসে আমার এখানে সেল বডি আছে, দেন দ্যাট ইজ কামিং আউট, রাইট? এইবারেতে এই যেখানে যে কতগুলো নাম লিখেছি দেখ, সোমাটো মোটর, সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম, প্যারাসিম্প্যাথেটিক সিস্টেম, এন্টারিক সিস্টেম, এদের ফাইবার্স মানে একটা প্রি গ্যাংগ্লিয়নিক ফাইবার আর পোস্ট গ্যাংগ্লিয়নিক ফাইবার কি করে এর একটা কমন ধারণা রাখতে হবে বিফোর গোয়িং অ্যাপ্রোচ টু ফার্দার। সেটা কি রকম? এই যে সোমাটোমোটর, সোমাটোমোটরের কোনো প্রি গ্যাংগ্লিয়নিক পোস্ট গ্যাংগ্লিয়নিক কিছু নেই, একটাই নার্ভ, একটাই গিয়ে এরকম করে লাগছে, দ্যাট ইজ ইয়োর সোমাটোমোটর। বোঝা যাচ্ছে? নাও সিম্প্যাথেটিক, সিম্প্যাথেটিকে মনে রাখতে হবে যে প্রি গ্যাংগ্লিয়নিক ফাইবারটা ছোট আর পোস্ট গ্যাংগ্লিয়নিকটা বড়। তাহলে এইভাবে যদি আমি আঁকি, প্রি গ্যাংগ্লিয়নিকটা ছোট বাট পোস্ট গ্যাংগ্লিয়নিকটা বড়, তাহলে এটা হয়ে গেল আমার সিম্প্যাথেটিক। ঠিক ঠিক উল্টোটা প্যারাসিম্প্যাথেটিক। কি না, প্রি গ্যাংগ্লিয়নিক, আমি বরং এটাকে একটু এরকম করে দিই। কেন করলাম আমি আসছি। তাহলে এটা হচ্ছে প্যারাসিম্প্যাথেটিক, প্রিটা হচ্ছে বড় বাট পোস্টটা হচ্ছে ছোট, এটা হচ্ছে প্যারাসিম্প্যাথেটিক। এগুলো মনে রাখতে হবে, কিছু করার নেই, কিছু করার নেই। দিস আর ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। যা যা ঘটনা ঘটছে এই এদের জন্য, এই ছোট বড়োর জন্য হচ্ছে। ছোট বড় কেন সেটাও কারণ আছে। তাহলে কি বললাম? সোমাটো মোটর, কোনো ওইসব ভাগ নেই, প্রি গ্যাংগ্লিয়ন পোস্ট গ্যাংগ্লিয়ন, একটাই জিনিস চলে যাচ্ছে। নিয়ে এখানে কি রিলিজ করবে না, নিউরোট্রান্সমিটার ইউজ করবে। ঠিক সেরকম এখানে নিউরোট্রান্সমিটার ইউজ করবে, এখানেও ইউজ করবে, এখানেও ইউজ করবে, এখানেও ইউজ করবে। তাহলে সেগুলো কারা? তাহলে দুটোই আছে, একটা হচ্ছে অ্যাসিটাইল কোলিন আর একটা হচ্ছে নরএপিনেফ্রিন বা নরএড্রিনালিন। এড্রিনালিন বলবি না বা এপিনেফ্রিন বলবি না, নরএপিনেফ্রিন বলবি বা নরএড্রিনালিন বলবি। কেন? তারও কারণ আছে, আসবো। তাহলে সিম্প্যাথেটিকটা প্রি গ্যাংগ্লিয়নিক ছোট আর পোস্ট গ্যাংগ্লিয়নিক বড়। এই প্রি গ্যাংগ্লিয়নিক থেকে যে নিউরোট্রান্সমিটার বেরোবে সে বেরোবে অ্যাসিটাইল কোলিন। তাহলে এইখানে দিলে অ্যাসিটাইল কোলিন, আর এই পরে যেখানে আলটিমেটলি টার্গেট অর্গানে যাবে সেটা কি বেরোবে? নরএপিনেফ্রিন। তাহলে এটা কি বেরোবে না, নরএপিনেফ্রিন। প্যারাসিম্প্যাথেটিক ক্ষেত্রে দুটোই অ্যাসিটাইল কোলিন। তাহলে এখানেও অ্যাসিটাইল কোলিন, আবার এখানেও অ্যাসিটাইল কোলিন।
আর এখানে যেটা আছে এটাও অ্যাসিটাইল কোলিন। তাহলে কি হলো আলটিমেটলি নামগুলো এবার কি হবে? যদি বলি যে প্রিগ্যাংগ্লিওনিক ফাইবার অফ সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম, এটা কোলিনার্জিক না অ্যাড্রিনার্জিক? কোলিনার্জিক। প্রিগ্যাংগ্লিওনিক। পোস্ট গ্যাংগ্লিওনিক হচ্ছে অ্যাড্রিনার্জিক। কিন্তু কি এখানে দেখাচ্ছে যে প্রিগ্যাংগ্লিওনিকটা ছোট আর পোস্ট গ্যাংগ্লিওনিকটা বড়। কি দরকার ছিল? দরকার ছিল না, কিন্তু কারণটা শুনে বলবি হ্যাঁ স্যার সত্যিই ছিল। কেন ছিল? কারণ অ্যাসিটাইলকোলিন আর নরএপিনেফ্রিন আর অ্যান্টাগনিস্টিক অ্যাকশন ইজ দেয়ার। যদি তারা কাছাকাছি করতো তাহলে দে উইল অ্যান্টাগনাইজ ইচ আদার, কোনো ইফেক্ট পাওয়া যেত না, রাইট? সো সিম্প্যাথেটিকের ক্ষেত্রে প্রিগ্যাংগ্লিওনিক ফাইবার আর স্মল অ্যান্ড প্যারাসিম্প্যাথেটিক ইজ লং। আমি দেখ এইখানেতে একটা এঁকেছি, আবার এইখানে তো এইগুলো দিয়েছি। এগুলো কি রে? কে বলতে পারবি? এনিওয়ান? বল, ভেবে বল। আচ্ছা ঠিক আছে, নাম বলে দিচ্ছি। এই প্রিগ্যাংগ্লিওনিক ফাইবারের আর একটা নাম হচ্ছে হোয়াইট র্যামাই কমিউনিকেন্স। পোস্ট গ্যাংগ্লিওনিকের নাম হচ্ছে গ্রে র্যামাই কমিউনিকেন্স। এই যে হোয়াইট অ্যান্ড গ্রে হলো কেন হলো? মায়োলিন সিদ। তাহলে প্রিগ্যাংগ্লিওনিক ফাইবারগুলো মায়োলিন সিদ দিয়ে থাকে। বোঝা যাচ্ছে কেন? তাহলে এটাকে দিলে কেন হলো না স্যার? কারণ মায়োলিন সিদ খুব ইম্পর্টেন্ট, দামি, কস্টলি জিনিস। ভগবান এইভাবেই তৈরি করেছে যে মায়োলিন তৈরি করতে গেলে যা ইনগ্রেডিয়েন্টস লাগবে, আমার দুটোকে দিয়ে কোনো লাভ নেই। আমার ফার্স্টার মেসেজ চলে গেল প্রিগ্যাংগ্লিওনিক দিয়ে, তারপরেতে আস্তে আস্তে পোস্ট গ্যাংগ্লিওনিকে যে যাবে সে রিলিজ করবে কাজ। গড এইভাবে সেট করেছে। তাহলে প্রিগ্যাংগ্লিওনিক অ্যান্ড পোস্ট গ্যাংগ্লিওনিক, ইন কেস অফ সিম্প্যাথেটিক, প্রিগ্যাংগ্লিওনিক ইজ লার্জ না শর্ট? Short. Sympathetic short in case of preganglionic and postganglionic is large. কেন হলো? কারণ both the transmitter in case of your preganglionic fibers and your postganglionic two are different. One is acetylcholine and another is your, তাহলে এই গ্যাপটা দরকার আছে, তাহলে এইটার অ্যান্টাগনিজম হবে না। কিন্তু দেখ এখানে অ্যাসিটাইলকোলিন বেরিয়ে আবার এখানে অ্যাসিটাইলকোলিন বেরোচ্ছে, সেম জিনিস। সাইনার্জেস্টিক পোটেনসিয়েশন ইজ ভেরি গুড। বোঝা যাচ্ছে? সো দ্যাটস ওয়াই এইটা লং করে দিয়ে এটাকে শর্ট করে দেওয়া যাবে, কারণ দে আর কাছাকাছি যদি অ্যাসিটাইলকোলিন সেম কম্পোজিশন, সেম কেমিক্যাল, নো অ্যান্টাগনিস্টিক অ্যাকশন ইজ দেয়ার। সো দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ হ্যাপেনিং হিয়ার। তাহলে ভুলে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই যে কোনটা ছোট আর কোনটা বড়। বোঝা গেছে? তাহলে সিম্প্যাথেটিকের ক্ষেত্রে পোস্ট গ্যাংগ্লিওনিক ফাইবার থেকে অ্যাড্রিনালিন বেরোবে না, নরএপিনেফ্রিন বেরোবে। কেন এটা বলছি বারবার? কারণ তোরা সবসময় এটা ভুল করিস যে নরএপিনেফ্রিন মানে অ্যাড্রিনালিন বেরোবে। আরে বাবা, নরএপিনেফ্রিন থেকে অ্যাড্রিনালিন হতে গেলে একটা এনজাইম লাগবে। কি নাম তার? নামটা কি তার? তোর বায়োকেমিস্ট্রি পড়িস, হ্যাঁ? পিএনএমটি, হ্যাঁ, ফিনাইল ইথাইনিল মিথাইল ট্রান্সফারেজ। এই এনজাইমটা ছাড়া নরএপিনেফ্রিন থেকে এপিনেফ্রিন হতে পারে না। আর এই এনজাইমটা এই নার্ভ টার্মিনালসে থাকে না। কোথায় থাকে? অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডে থাকে। বোঝা যাচ্ছে? তাহলে অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডে যখন আবার বলবো তখন কিন্তু আমি দুটো বলতে পারি, এনি ওয়ান। বাট আমি যখন টার্মিনাল বলবো, নার্ভ টার্মিনাল, তখন কখনোই কোনোভাবেই এপিনেফ্রিন লেখা যাবে না বা অ্যাড্রিনালিন লেখা যাবে না। That is norepinephrine, 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 because the enzyme is not present at that terminal. বোঝা গেল? তাহলে প্রিসাইন্যাপটিক, pre-ganglionic, basically pre-ganglionic fiber of sympathetic is myelinated, and also pre-ganglionic fiber of the parasympathetic also myelinated. But pre-ganglionic sympathetic fibers are short, but post-ganglionic fibers unmyelinated and long. That's why pre-ganglionic fiber এর myelin আছে বলে, myelin মানে কি? সাদা। That is called white rami communicans, আর ওটাকে বলা হয় গ্রে rami communicans। এই নামগুলো বইতে থাকতে পারে, তখন ঘাবড়ে যাস না। So these things are happening। আর এটাকে শর্ট কেন? acetylcholine, both are releasing acetylcholine. So both in case of parasympathetic fiber, both preganglionic and postganglionic are cholinergic fibers. But in case of sympathetic fiber, preganglionic fibers are cholinergic, but postganglionic fiber, the unmyelinated fiber, are adrenergic.
দ্যাট মিনস ইট অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডস থেকে নয়, এটা নার্ভ টার্মিনাস থেকে নয় অ্যাড্রিনালিন বেরোচ্ছে, যেভাবে আসে সেইভাবে টাইরোসিন, ডোপামাইন, ডোপা অ্যান্ড দেন নরএপিনেফ্রিন। নরএপিনেফ্রিন থেকে এপিনেফ্রিন নার্ভ টার্মিনালে হতে পারে না, বিকজ ল্যাক অফ এনজাইম, দ্যাট ইজ PNMT. So whenever it coming down, it at least any segment it can act. No, not any segment. Only thoracolumbar segment, lateral part or lateral horn gives our output, that is sympathetic output flow. Cervical holo, cervical থেকে আমার কোনো sympathetic outflow যাবে না, আমার sacral supportions এ যাবে না, লাম্বারেতে প্রথম দুটো থেকে তিনটে ম্যাক্সিমাম, তার বেশি যাবে না, বাট থোরাক্সে আমার সবটাই যাবে। বোঝা যাচ্ছে? সো দিস থিংস আর ইম্পর্টেন্ট। কেন এগুলোর ইম্পর্টেন্স হলো? এত স্ট্রেসফুল কন্ডিশনে এখান থেকে ইনফরমেশন নিয়ে এখানে গিয়ে এইসব কাণ্ড কারখানা করার দরকার কি? দরকার হচ্ছে রিসেপ্টার লেভেলে কাজ করা। বোঝা যাচ্ছে? তাহলে এরপরে কয়েকটা 5-10 মিনিট আমি নেব ফর ইউর অ্যাকশনস ফর ইউর রিসেপ্টার লেভেল টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইন বেটার ওয়ে। তোরা তখন নিজেরাই বলবি যে এটা এইভাবে হয়, হ্যাঁ স্যার এটা আমি জানি এটা এইভাবে হয়। সো in case of sympathetic stimulation, there must be some receptor action in the target organ. সেটা হতে পারে হার্ট, সেটা হতে পারে ভেসেলস, সেটা হতে পারে গ্ল্যান্ডস, যেটা হতে পারে আমার কোনো লেয়ার্স, যেটা হতে পারে ইন্টেস্টিনাল ওয়ালস, সেটা ব্লাডার, কিডনি, এভরিথিং। সো অটোনমিক নার্ভাস সিস্টেম ইজ হোয়াট involuntarily all the time secretions, heart rate, respiratory rate is altering, right? এখনই মনে করো আমার যদি দেখা যায় যে আমার বাড়ি যাওয়ার সময় গাড়িটা দেখলাম যে চাকাটা আমার পাংচার হয়ে গেছে, আমার স্ট্রেস স্টার্ট হয়ে গেল, কে এই চাকাটা করবে, এই টাকাটা পাংচার কোথা থেকে আমি নিয়ে আসবো, এই যে হচ্ছে জিনিসটা, দ্যাট মিনস হোয়াট, সেম থিং সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন। তখন আমি যদি খেয়েও থাকি ওই হজম টজম আমার হবে না। কেন হবে না? প্যারাসিম্প্যাথেটিক ডাউন। বোঝা গেছে? দেখবি এটা পেটে অস্বস্তিকর একটা পেন হচ্ছে, এগুলো হয়, দিস ইজ স্ট্রেস। সো স্ট্রেস এভরিডে ডে টু ডে লাইফে আমাদের আছে। আমরা প্রতিবার কোনো না কোনো সময়ে এই অ্যাংজাইটি হচ্ছে কমছে, বাড়ছে, সিম্প্যাথেটিক আর প্যারাসিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশনের এই দাঁড়িপাল্লা কমা বাড়া হচ্ছে। এটাকে মেনটেন করছে কিভাবে? না, দুটো জিনিস, একটা হচ্ছে অ্যাসিটাইলকোলিন নিউরোট্রান্সমিটার, একটা হচ্ছে আমার অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডস প্লাস অ্যাড্রিনাল যে আমার নরএপিনেফ্রিন বেরোচ্ছে নার্ভ টার্মিনাস থেকে, সেখানকার আমার রিসেপ্টার্স। তো রিসেপ্টার বলতে কি বোঝায়? না আলফা 1, আলফা 2, বিটা 1, বিটা 2 অ্যান্ড টু সাম এক্সটেন্ট বিটা 3। তাহলে রিমেম্বার, ছক করে যদি আঁকা যায় তাহলে এই জায়গাটা বোঝা গেছে তো যে হাইপোথ্যালামাস থেকে অ্যাকশনটা হচ্ছে, লিম্বিক সিস্টেমের কাজ করে হাইপোথ্যালামাস থেকে আমাদের পলিসাইনেপটিক ডিসেন্ডিং পাথওয়ে আসছে। কোথায় আসছে? না সেগমেন্টাল ল্যাটারাল হর্ন। ফর সব সেগমেন্টেই যাচ্ছে, বাট সেগমেন্ট থেকে আউটফ্লো কিন্তু থোরাকোলাম্বারই দেবে, কারণ তার নাম হচ্ছে থোরাকোলাম্বার আউটফ্লো। বোঝা গেছে? লাম্বারের জন্য মেনলি 1, 2, টু সাম এক্সটেন্ট 3। এনিওয়ে, সো দিস ইজ ইউর hypothalamus and their nucleus at all. তাহলে এবারে যদি আমার কোনো কাজ করতে হয়, আমার একটা সাপ এসছে, আমার একটা কুকুরে তাড়া করেছে, জার্মান শেপার্ড ইজ চেজিং ইউ, ইউ আর লিসেনিং হিজ সাউন্ড, দ্যাট ইজ ইউর অডিটরি সেন্টার, ইউ সিং দ্য বিগ জায়ান্ট ডগ ইজ দেয়ার, সো ইউ আর ইন স্ট্রেস, ইউ আর ইন অ্যাংজাইটি, তো ইউ প্রিপেয়ারিং টু ফাইট ব্যাক। আমি পালাতে চেষ্টা করবো, তাই তো? এখানে তেরা গেল, আমি ছুটবো, তোরা সবাই ছুটবি, আর কিছু করার নেই, ছুটবি ইনভলেন্টারিলি, তুই ছুটবি। বা ছুটতে গেলে আমার যেগুলো দরকার কি কি? আমার ভালো করে অক্সিজেন যাওয়া দরকার, ভালো করে অক্সিজেন যাওয়া দরকার, ভালো করে হার্ট রেটটা চলা দরকার, আউটপুট ভালো পাওয়া দরকার, আমার হাত পা ঠান্ডা হয়ে যাবে। কেন হবে? হয় না ভয়ে হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেল, ঠিকই বলে। কেন হয়? ভেসোকনস্ট্রিকশনস। কেন আছে? কারণ অল দ্য ব্লাড শুড বি গিভেন ইন দ্য স্কেলেটাল মাসল এন্ড দ্য হার্ট। বোঝা যাচ্ছে? সো whenever you are in stress, all the vessels will be constricted except heart and skeletal muscle. তাহলে হার্ট আর স্কেলেটাল মাসল ভেসেলস ছাড়া বাকি যা যা জায়গা আছে, all will cause vasoconstriction during stress or anxiety period or sympathetic stimulations. So in case of sympathetic আরেকটা লিখে দিলাম প্যারাসিম্প্যাথেটিক, রাইট? এটা মনে রাখতে গেলে রিসেপ্টার্স লেভেলে না বললে ভালো করে ক্লিয়ারলি মনে রাখা যাবে না, মুখস্থ করতে হবে। মুখস্থ করার কোনো দরকার নেই। আলফা 1 মনে রাখবি, whenever you have to increase or stimulate your balance of sympathetic, পালাতে হবে, তখন আলফা 1 রিসেপ্টরকে আমার স্টিমুলেশন করতে হবে। বোঝা যাচ্ছে? আলফা 1 স্টিমুলেশন করতে হবে, আলফা 1 রিসেপ্টরস অল
alpha 1 adrenergic receptor. Now that is called adrenergic receptor. You can say alpha 1 adrenergic receptors, right? Except হচ্ছে beta 1 receptor. তিনটে জায়গাতে beta 1 যায়। একটা হচ্ছে হার্ট, একটা হচ্ছে juxtagomerular apparatus, আরেকটা হচ্ছে adipose tissue, বা ফ্যাট, adipose tissue. নাও এই adipose টিস্যুতে এখন এটাকে কি বলা হয়? মডিফাইড বিটা 1 রিসেপ্টর, দ্যাটস হোয়াই ইট ইজ কল্ড বিটা 3। দেখবি আস্তে আস্তে যখন তোরা যাবি বা পড়বি ডিটেলসে, এইটা তোর কাজে লাগবে ফর্মুলাতে হিউজলি। এনিওয়ে, সো আলফা 1 রিসেপ্টরস অ্যান্ড বিটা 1 রিসেপ্টর, মনে রাখ এনি নিউরোট্রান্সমিটার অ্যাক্টস থ্রু রিসেপ্টর, ডাইরেক্টলি দুম করে কাজ করতে পারে না। ডাইরেক্টলি গিয়ে অ্যাড্রিনালিন গিয়ে তুই অ্যাড্রিনালিন পুশ করলি, তো সবাই জানিস অ্যাড্রিনালিন ইজ এ ইমার্জেন্সি, তাই না? ইমার্জেন্সি হরমোন। সো দ্যাট অ্যাক্টস টু ইনক্রিজ দ্য কার্ডিয়াক আউটপুট, হার্ট রেট। দ্যাট মিনস অফ রিসেপ্টরস ইজ দেয়ার। সেই রিসেপ্টর কি? বিটা 1। বোঝা যাচ্ছে? বাকিগুলোতে কিন্তু আলফা 1। সো whenever you thinking of stimulating your sympathetic system, you must be either alpha 1 or beta 1 for these organs or sites. Now in case of parasympathetic, it is beta 2. Except to some extent is this alpha 2. এটা হচ্ছে exception, but mainly আমার beta 2. I am giving you one example. আমি যখন ছুটে যাব তখন আমার এখানে এই এয়ারটা বেশি হলে ভালো হবে লাংসে, না কম হলে ভালো হবে? বলো বলো। বেশি, লার্জ। সো আমার বঙ্কিয়াল যে মাসেলস, স্মুথ মাসেলস, সেখানে কনস্ট্রিকশন হলে ভালো হবে না রিল্যাক্সেশন হলে ভালো হবে? হ্যাঁ বল। রিল্যাক্সেশন হলে ভালো হবে, ডাইলেটেশন। তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে আমাকে এই প্যারাসিম্প্যাথেটিক কাজে আসতে হবে। তার মানে কি? আমার বিটা 2 রিসেপ্টর। তাহলে মনে আছে আমরা যে অ্যাজমা গুলো বলি, সেগুলো কি হয় না? বিটা 2 অ্যাগনিস্ট খাই আমরা, অ্যাসচালিন, লিভোলিন, অনেকেই খাই, অনেকেরই আছে। তারা কারা? না বিটা 2। কোথায় আছে? বঙ্কিয়াল মাসেলসে আছে। ভাবতে হবে। এইবার তোর হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেছে কুকুর দেখে, তোর ব্লাড ভেসেলস এখানকার হাতের কি হবে? ভেসোকনস্ট্রিকশন হবে না কি হবে? না না ভেসোডাইলেশন হবে, ভেসোকনস্ট্রিকশন হবে। আলফা 1 রিসেপ্টর স্টিমুলেশনস। বোঝা যাচ্ছে? তাহলে এবার থেকে যখনই ভাবা হবে বা বলা হবে, তখন সবসময়তে আমরা বলবো সিম্প্যাথেটিককে যদি স্টিমুলেশন করতে হয়, তাহলে আইদার আলফা 1 স্টিমুলেশন হবে, নইলে বিটা 1 স্টিমুলেশন হবে, 2-3 সাইডস। আর যদি প্যারাসিম্প্যাথেটিককে যদি স্টিমুলেশন করতে হয়, তাহলে আমাকে বিটা 2 কে আমাকে অ্যাক্টিভেট করতে হবে, বা কোনো জায়গাতে আলফা 2। আই এম নট গোয়িং ডিটেলস অ্যাবাউট দ্য আলফা 2, সেটা আমাদের ফিজিওলজিতে কম লাগবে। So that's why remember that sympathetic means alpha 1 and beta 1, and parasympathetic means your beta 2. এবার ভাব, আমি তো দৌড়াবো, হার্ট রেট বাড়বে না কমবে? বাড়বে। কে বাড়াচ্ছে? এই বিটা 1। এক কিডনিতে আমার জাক্সটাগোমেরুলার অ্যাপারেটাস থেকে কি 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 বেরোয়? হরমোন বেরোয়, রেনিন। ভেরি গুড। রেনিন তারপরে তো অ্যাঞ্জিওটেনসিন হ্যান ত্যান করে আলটিমেটলি ব্লাড প্রেসারকে বাড়ায়। Blood pressure increase mean perfusion of the blood will be much more. আমি যখন ছুটছি তখন পারফিউশন বাড়লে ভালো না কমলে ভালো? বাড়লে ভালো। ডেফিনেটলি অক্সিজেন আসবে ভালো। আমার চাই তো, আমার পারফিউশন, আমার স্কেলেটাল মাসলে আমার ব্লাড চাই। তাহলে আমার জাক্সটাগোমেরুলার অ্যাপারেটাস থেকে রেনিন আমার সিক্রেশন হতে হবে। রেনিন সিক্রেশন হতে গেলে ভেসেল কনস্ট্রিকশন হতে হবে না ডাইলেটেশন হতে হবে? ভেসো কনস্ট্রিকশন হতে হবে, তাই তো? তবে আমার রেনিন বেরোবে। ঠিক বললি? বলো কি করলি? আমার রেনিন কেন বেরোয়? রেনিন হচ্ছে আমার যদি হাইপোটেনশন হয়, তখন ডাইলেটেশন হবে, তখন আমার কি হবে? আমার যখন হাইপোটেনশন হয়ে গেছে, আমার তখন আর বেশি ফুলছে না, তাহলে স্টিমুলেশন আমার ডাইলেটেশন থেকে হবে, রাইট? সো ব্লাড যাতে ভালো করে যায়, ব্লাড ভালো করে গেলে গ্ল্যান্ড থেকে আমার হরমোন বেরোবে, সিম্পল। তাহলে এখানে আমার তখন কি হবে না? বিটা 1 রিসেপ্টর স্টিমুলেশন হবে। বোঝা যাচ্ছে? So that will be stimulated to release the renin, and then it causing the perfusions good. 2, অ্যাডিপোজ টিস্যু কেন দরকার হলো রে? আমি যখন ছুটছি তখন আমার এনার্জি চাই। কোত্থেকে আসবে? দুটো জায়গা থেকে আসে। একটা হচ্ছে গ্লাইকোজেন, একটা হচ্ছে ফ্যাট। অ্যাডিপোজ টিস্যু ভেঙে লাইপোলাইসিস হবে, and that causing the fatty acid, giving the energy.
তাহলে এনার্জি চাইছি। আর লিভারে আমার কি হবে না, ব্রেকডাউন অফ গ্লাইকোজেন হবে। বোঝা যাচ্ছে? তাহলে এভরি অর্গানস আর কানেক্টেড টু আওয়ার প্যারাসিম্প্যাথেটিক অ্যান্ড সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম। এই এই মানে কনসেপ্টটা থাকাটা দরকার ফর ইওর হোল লাইফ, বিকজ অফ ইওর ফার্মাকোলজি। সেকেন্ড ইয়ারে তুই যখন আসবি এগুলো সব দেখবি আসবে, তখন তোর মনে পড়বে আচ্ছা আচ্ছা এগুলো একবার বলেছিল স্যার। So these things are sympathetic, alpha 1 and beta 1, and this is your parasympathetic, this is beta 2. ব্যালেন্স করতে গেলে আমাকে এগুলোকে ব্যালেন্সেই আমার আছে, আমার তোর এখন ব্যালেন্সই আছে, আমার কোনো স্টিমুলেশনের দরকার হচ্ছে না। বাট আমাকে যদি এখনই ছুটতে হয় তাহলে আমার অনেক কিছু জিনিস কিন্তু এইখানেতে লাগবে, চেঞ্জেস আমার চাই, রাইট? এইটা হচ্ছে মোদ্দা কথা, টোটাল সিস্টেমের জিনিসটা এটা। কিন্তু এই যে সিস্টেম আছে সিম্প্যাথেটিক সিস্টেম, সে তো সেই প্রি গ্যাংলিয়নিক আর পোস্ট গ্যাংলিয়নিক নিয়েই তো আছে। প্রি গ্যাংলিয়নিক ফাইবার আর শর্ট and post ganglionic is unrelated, it large. Can large? Because both two neurotransmitters separately, so that will antagonize each other. A বের হচ্ছে acetylcholine and A বের করছে norepinephrine, not epinephrine, because of lack of enzyme. তাহলে suppose this is your thoracic level T1 বা T2 বা T2, এখানে T1 ই ধরলাম, তাহলে এখান থেকে কিন্তু এরকম করে বের করবে। তাহলে এটা যাবে কোথায়? এরা যায় হচ্ছে সিস্টেমিক চেন, সিম্প্যাথেটিক চেন। মনে আছে? সিম্প্যাথেটিক চেনগুলো ঠিক এরকম এরকম করে থাকে, এরকম করে থাকে সিম্প্যাথেটিক চেনস, দ্যাট মিন গ্যাংলিয়া। দিস আর দ্য গ্যাংলিয়া, কালেকশন অফ সেল বডিজ আর দেয়ার। তাহলে কিছু তিনটে থাকবে উপরে, দ্যাট ইজ ইয়োর সার্ভাইকাল গ্যাংলিয়া, সুপিরিয়র, মিডিল অ্যান্ড ইনফিরিয়র, অ্যান্ড দেন দিস ইজ ইয়োর সিম্প্যাথেটিক চেনস। অ্যান্ড সিম্প্যাথেটিক চেনস, এইবারে মজার জিনিস আছে। সিম্প্যাথেটিক চেন কিন্তু এটা বোঝা গেছে, সিম্প্যাথেটিক স্টিমুলেশন যখনই করব আলফা 1 নইলে বিটা 1, কিছু কিছু জায়গায় এটা হচ্ছে এক্সেপশন, আর এটা হচ্ছে বিটা 2, এটা হচ্ছে এক্সেপশন। তাহলে বিটা 2 প্যারা, আর এটার জন্য হচ্ছে এটা। এই যখন আমার এরা বেরিয়ে আসবে, মনে করো আমি এখান থেকে করি, এখান থেকে যখন বেরিয়ে এলো, বেরিয়ে এসে মনে করো এটা একটা এখানকার এইটা একটা গ্যাংলিয়ন। গ্যাংলিয়ন মানে কি বলেছিলাম? কালেকশন of cell bodies. Collection of cell bodies are there. Sorry. So this collection of cell body are there. তাহলে এরা এইখানেতে যখন ওরা আসছে, এন্টার করছে, এটা হতে পারে অনেক রকম ঘটনা ঘটতে পারে। এইখানে তো মনে করো একটা আছে, আর একটা এইখানে তো মনে করো একটা আছে। এরাও কিন্তু গ্যাংলিয়ন, এও গ্যাংলিয়ন, রাইট? গ্যাংলিয়ন অফ হোয়াট? আমি এখন কার কথা বলছি? সিম্প্যাথেটিক চেন। আরেক টাইপের গ্যাংলিয়ন আছে, এটাকে বলা হয় প্যারাভার্টিব্রাল। আরেকটা কি আছে না, প্রিভার্টিব্রাল, যেগুলো তোমরা অ্যানাটমিতে পড়েছিস। কি? সিলিয়াক গ্যাংলিয়ন, তাই না? সুপিরিয়র মেসেন্ট্রিক গ্যাংলিয়ন, ইনফিরিয়র মেসেন্ট্রিক গ্যাংলিয়ন, সব এইগুলো তো লাগবে। বোঝা যাচ্ছে? তাহলে যদি সব ভুলে যাস, অন্তত প্যারাভার্টিব্রাল গ্যাংলিয়ন অ্যান্ড প্রিভার্টিব্রাল গ্যাংলিয়ন। সো এই গ্যাংলিয়নটা এইখানেতে আছে, মানে এখানে যে সে সাইন্যাপস করবে নাও করতে পারে। সে হয়তো চলে গেল এইখানে, আবার চলে গেল এইখানে, আবার এমন হতে পারে যে এইখানে সাইন্যাপস করলো, করে এখান থেকেই আবার পোস্ট গ্যাংলিয়নিক ফাইবার বের করলো। বা এটা হতে পারে যে এখান থেকে বেরিয়ে চলে গেল, নিয়ে একবারে আমার অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডে এলো। দ্যাট ইজ অলসো পসিবল। তাহলে পসিবিলিটি ইজ দেয়ার। তাহলে একটা গ্যাংলিয়ন কোথায় করবে, কটা ফাইবার করবে, কেউ কিন্তু জানে না, কোনো বই লেখা নেই, কেউ ফিক্স জানে না। পদ্ধতিটা হচ্ছে এটাই যে সবাই সব জায়গায় যেতে পারে। এই জন্য আমি বলেছিলাম সার্ভাইকালেও, যদিও সার্ভাইকালে সেগমেন্টে থেকে সিম্প্যাথেটিক চেন বা সিম্প্যাথেটিক প্রিগ্যাংলিয়নিক ফাইবার বেরিয়ে না এলেও আমাদের ফেস নেকের সিম্প্যাথেটিক অ্যান্ড প্যারাসিম্প্যাথেটিক আউটফ্লো আছে। কিভাবে আছে? এই যে উঠে যাচ্ছে, বোঝা যাচ্ছে? তাহলে আমরা যদি বলি শুধু যে হেড নেকের পার্ট হচ্ছে অনলি T1, T2, ম্যাক্সিমাম T3 লেভেল থেকে সার্ভাইকাল মানে গ্যাংলিয়নের কাছে যাবে। সার্ভাইকাল গ্যাংলিয়নে যেতে গেলে ওকে উপরে উঠতে হবে। তাহলে এইখান থেকে T1, T2 সব বেরোলো, বেরিয়ে এইদিকে উঠে গেল, উঠে গিয়ে তারা এইখানে এলো। বোঝা যাচ্ছে? এইখানে এসে তারা আবার সাইন্যাপস করলো, এইখান থেকে পোস্ট গ্যাংলিয়নিক ফাইবার বেরোলো, তারপরে সে যাবে অনেক জায়গায়। কোথায় যাবে? হেড নেকের, চোখে যাবে, চুলে যাবে, আর কোথায় যাবে? চুলে কেন বললাম? ভয় পেয়ে গেছিস? কি হয় আমাদের হিউম্যানে কম হয়, হ্যাঁ? ইরেক্টাস স্পাইন পাইলি মাসেলস, ইরেক্টাস স্পাইন মাসেলস কি হয়? কন্ট্রাকশনস অ্যান্ড দেন
খাড়া হয়ে গেল, তুই বিড়ালকে দেখবি খুব সুন্দর দেখতে পাবি, বিড়ালকে তুই যে কাছে যাবি দেখবি সব খাড়া হয়ে গেছে। সো দ্যাটস হোয়াট হ্যাপেনিং হিয়ার। হিউম্যানের ক্ষেত্রে কম হয়। দেন তুই একটা জায়গায় ছুটবি, তুই কি চাস পিপল ডাইরেকশন হোক না কনস্ট্রিকশন হোক? ডাইরেকশনস। কারণ আমি অনেক কিছু জিনিস দেখবো, কোথায় মাঠ ঘাট গাছপালা আছে সবকিছু আমাকে দেখতে হবে, তাহলে চোখ হবে আমার ডাইরেকশনস। সো দিস ফাইবার ইজ গোয়িং অন, ওইটা ভাবতে থাক কি কি আমি করছি, দেন ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য সিম্প্যাথেটিক বিউটিফুলি। সো চোখের আমার পিপলের আমার ডাইরেকশন দরকার। লেন্সটা কি হবে? লেন্সটা কি আমার ফ্ল্যাট থাকলে ভালো না একদম গুবুলার হয়ে গেলে ভালো? মানে ফ্ল্যাট থাকলে ভালো না এরকম করে গুবুলার হয়ে গেলে ভালো? লেন্স ফ্ল্যাট থাকলে ভালো। কেন? ফার ডিস্টেন্স। বোঝা যাচ্ছে কনসেপ্ট? সো ফার ডিস্টেন্সের জন্য আমার ফ্ল্যাট দরকার। দ্যাট মিনস সিলিয়ারি মাসেলের আমার কন্ট্রাকশন কি কমাতে হবে, কমাতে হবে। কারণ সিলিয়ারি মাসেলের কন্ট্রাকশন হলেই লেন্স এরকম করে বেঁকে যায়। যদি তোরা অ্যানাটমি পড়ে থাকিস দেখতে পাবি সিলিয়ারি মাসেলের কন্ট্রাকশন কমাতে হবে। তাহলে সিলিয়ারি মাসেলের যদি কন্ট্রাকশন কমাতে হয় তাহলে এবার রিসেপ্টরের কথা ভাব, এখানে কি করতে হবে? তাহলে বিটা 2 রিসেপ্টর ওখানে আছে, বোঝা যাচ্ছে? তাহলে বিটা 2 রিসেপ্টরকে আমাকে ইনহিবিট করতে হবে। এই তুই থাম, তোর কন্ট্রাকশন করার দরকার নেই, কারণ আমার ফ্ল্যাটেনিং অফ লেন্স ইজ এসেন্সিয়াল টু সি দ্য ফার ডিস্টেন্স। তাহলে সার্ভাইকালে আমার ডাইরেক্টলি এখান থেকে ল্যাটারাল হর্ন থেকে না বেরোলেও দ্যাট উইল গো আপ, দ্যাট মে গেট ডাউন, দ্যাট মে ক্রস, দ্যাট মে ডাইরেক্টলি অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড আসতে পারে। বোঝা যাচ্ছে? অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডের কাছে তো অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ড যখন মেডালা পড়েছিলাম, মেনলি মেডালা, আমি তো বোধহয় পড়েছিলাম জানি না, অ্যাড্রিনাল মেডালা পড়েছিলাম, বলেছিলাম দিস ইজ এ পোস্ট গ্যাংলিয়নিক ফাইবারস আর দেয়ার, এই দ্যাটস হোয়াই ইটস রিলিজিং ইয়োর অ্যাড্রিনালিন। এখানে অ্যাড্রিনালিন বেরোবে কারণ দেয়ার ইজ এ এনজাইম, রাইট? বাট টার্মিনালসে কিন্তু এখানে আসবে না। এই যদি এখানে কোথাও টার্মিনেট করে, এখান থেকে অ্যাড্রিনাল, এখানে অ্যাসিটাইলকোলিন, এখানে অ্যাড্রিনালিন, তার মানে কি এখানে প্রি সাইন্যাপটিক প্রি গ্যাংলিয়নিকটা ছোট হবে, এটা বড় হবে, করতে হবে, রাইট? আগের এই যে এই সিস্টেমটা আবার এখানেও লাগবে, এটা ছোট করে বোঝানো আছে, এটা ব্রড সেন্সে। সো হোয়েনেভার ইউ গেটিং এনি গ্যাংলিয়ন, দ্যাট মিনস প্যারাভার্টিব্রাল অর প্রিভার্টিব্রাল গ্যাংলিয়ন। আজকে এইটুকুই থাক। So gist of the class is that your system is that your autonomic nervous system, sympathetic, parasympathetic and enteric. Sympathetic means what? Stress, that's flight, fight and fight response, and your parasympathetic is your rest and digest response. If sympathetic and stimulation is there, then parasympathetic will be down, and that is going by helping of its hypothalamus nuclei, limbic system, and then it is coming down as a polysynaptic descending pathway up to the lateral horn of the segments, and specialist segment is thoracolumbar. That's why it is called thoracolumbar outflow. It asked by the why sympathetic system is called thoracolumbar outflow and why parasympathetic is called craniosacral pathway. বোঝা যাচ্ছে? Craniosacral outflow is called parasympathetic pathway. So sympathetic system মোটামুটি আজকে 60% হয়েছে, তারপর বাকি দিন টাইম পেলে করব। বাট remember that if any stimulation you have to go for the stimulation for systemic sympathetic, that means your alpha 1 and beta 1 receptor stimulation, and in case of parasympathetic it is have to be beta 2. If it is inhibited, then it will be beta 2 inhibited. That's why when you are taking oxygen for running, then your bronchial muscles or beta 2 receptor has to be inhibited, right? It must not be contractions. There's a beta 2 receptor is there. Similarly, blood vessels of hands, blood vessels of GI tract, this is vasoconstriction. That means what? Vasoconstriction will be there. So alpha 1 receptor will be stimulated. Why? Because আমরা সব ব্লাডটাকে স্কেলেটাল মাসলে আনার চেষ্টা করব ফর ফাইট। বোঝা যাচ্ছে? Only exception is the two side. There is one heart, another is skeletal muscle. Skeletal muscle আর আমাদের এখানে vasodilatation লাগবে to come as a blood.